अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मूंग टॉपिक दे ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द दीना मख के टॉपिक के मंग सुवेली कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट यानी आगा सिस्टम कम सिस्टम ची बिजली पैदा कई और कम लारो के ची कम दे पजड़ा के आगा बिजली खोरेदला आगा यो सिस्टम वो कंडक्शन सिस्टम उस गोरहा कम बिजली ची पैदा के दला आगा बिजली ची कम मंगा पे यो ग्राफ के शू को पे यो पेपर बनी शू को दगा तो मंगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वायो यानी पजड़ा के ची कम बिजली पैदा कीगी आगा मंग विजुअली पस बनी दगा को दा शू को पे यो ग्राफ बनी पे यो पेपर बनी शू को दगा तो मंगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वायो गोरहा जान सर याद साथई ची उड़ुम्बे तासु दी ECG टर्म तो गोरे दीजिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और दीजिए कि EKG दी तो EKG हम वही तासु तो पता शता ची दा EKG दी तो वही ज़का पर ग्रीक लैंग्वेज की कुतासु गोरे पर यूनानी जुबान की कुतासु गोरे नो दा के मतलब हम कार्डिया दे कार्डिया और द कार्डिया मतलब सदे हार्ट यानी तो EKG हम वेले शिदा मेडिकल डॉक्टरान चिकम देखना मोस्टली द EKG वर्ड यूज कई ते ECG पर ज़बान दा वली दा यूज कई अगर ज़का चियो बुल टेस्ट दे अगर ता EEG वही इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम दा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम चिकम देखना दा EEG दा दिमाग चिकम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दी आगा पैयोग्राफ के शो कवल दी नो दी EEG दा टर्म और ECG दा टर्म दा चिकम दे चिकले इंसान तीज हुई नो दा सड़े कंफ्यूज कई परेशान कई पता होता नहीं लगी चिकम टर्म मंगी उसको नो दे द वजन डॉक्टरान चिकम दे कना द EKG वर्ड दी ECG पजेडियर ज़ियत यूज कई सही शुआ दा हो कंफ्यूजन दूर शुदा अंता उस गोरा द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेफिनेशन सदे तासु दी definition तो गोरे the graphical representation या recording of an electric activities of the heart on a specialized paper is known as electrocardiogram. कल ची मंगा the heart electrical activity पे यो पेपर बांधी शुरू यो specialized paper यो खास महसूस पेपर या ची कम दे अगर electrical activity पे यो पेपर बांधे record को यानी कम बिजली चीज मंग जड़ पैदा करी आगा बिजली ची कम दे मंग पे यो सो पे यो पेपर बांधे मंग शू को दी तो मंग सवायु इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बावायु दगा तो मंग सवायु इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम संगत तास तो पता रखो रखा मंग दा हार्ट दे मंग जड़ दे दी हार्ट की चिकन दे कना दी सुपीरियर वेना के वा दी बेस तइन दा इसे नोड लगे दे दे सयानो इट्रियल नोड दे दा ग्रुप ऑफ टिश्यूज दी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दी और दा स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइज की और पदे के चिकन दे इलेक्ट्रिक करंट पैदा की आगा संगा अगर दसी गोरे खा दा ऐसे नोट चिकम दे कना मा लगदल तरागट करे दे दीजिए कि सही शुआ दा ऐसे नोट सेल्स दी हुली दी दा 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 सही शुआ दा सेल्स दी दा ऐसे नोट गोरे खा देना मा यो सेल रवागस्तो फॉर एग्जांपल यो सेल चिमंग पुश यो हुलियम तरवागस्तो फॉर एग्जांपल दा हुलियम रवागस्ता दा युवा दिल तमे शोकड़ा दा मा दिल तर ड्राकला सही शुआ दा आसानी दे para चिमंग पुशु गोरा को नॉर्मली तास उगोरे कना यो आर्म सेलो अगा पोलराइज्ड स्टेट की मतलब दा चे बार बार पोलराइज्ड स्टेट मतलब दा कना पोलराइज्ड स्टेट चे अगा बार चिकम दे पॉजिटिवली लका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड द सेल ल चिकम बार फ्लूइडी या चिकम दे बाहर चिकम चार्जेस दे मेम्ब्रेन ना अगा पॉजिटिवली चार्ज बई खुदन ना बसिल चिकम दे कना पखपल सवी नेगेटिवली चार्ज बई दी स्टेट तो मंगा पोलराइज्ड स्टेट वायु सही शो कना वस्ता सुजान से याद साथी कना द पोलराइज्ड स्टेट पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की द नॉर्मल मेम्ब्रेन की या चिकम दे नॉर्मल मसल फाइबर्स की या मसल सेल की या चिकम दे न्यूरॉन की दा हालत हुई होगुतासु दी इसे नोट तो उगोरे नुदल ते चिकम दे सोडियम लीकी चैनल मौजूद दी अगे तब पनीयप चैनल हम वही पनीयप
صحیح شو کنه یا فنیپ چینل یا گیټس مطلب دا هغه لیکی چینل مطلب دا چې دا لیک کوي څه لیک کوي سوډیم لیک کوي دننه سیل ته په خپله باندې سپانټینیسلی خود به خود داسې ګیټس موجود دي چې په هغې باندې سوډیم بهر نه په خپله دننه راځي نو ځان څه یاد ساتئ ګوره پولرایز سټیټ موجود وي په هر ممبرین کې او په هر یو نیوران کې خو ګوره ځان څه یاد ساتئ چې د ایس ای نوټ چې کوم دی که نه یا د ایس ای نوټ چې کوم سیلز دي په دې کې به پولرایزډ سټیټ نه موجود نارملی پوه شو کنه امپورټنټ خبره ده ځکه نه موجوده خو عام طور باندې ګوره موږ د بهر نه سټیمولس چې کوم دی که نه یو سیل ممبرین ته ورکو یا هر څه ته ورکو نو په هغې کې به ایکشن پوټنشل پروډیوس کېږي خو دې کې خود به خود ایکشن پوټنشل پروډیوس کېږي د څه د وجې نه د سوډیم د وجې نه چې کوم دی صحیح شوه که نه ان ای پلس د وجې نه ځکه چې ان ای پلس چې کوم دی که نه سپانټینیسلی خود به خود په دې لیکي چینل باندې چې کوم لیک کوي دننه راځي سم سوډیم راننوځي دلته نو کوم چې بهر پازیټیو انوایرمنټ وو نو هغه څه شي هغه نیګیټیو طرف ته لاړ شي او دا دننه انوایرمنټ د سیل چې کوم نیګیټیو نو هغه لیس نیګیټیو شي یا پازیټیو طرف ته راشي پوه شوې که نه مطلب زما دا دی چې ګوره په ایس ای نوټ کې چې کوم سیلز وي هغه به نارملی چې کوم د پولرایز سټیټ کې نه وي هغه به بس پولرایز سټیټ نه ډایرکټ چې کوم د خود به خود ډي پولرایز کېږي په خپله سپانټینیسلی ځکه چې هغې کې سوډیم چینل لیکي چینل موجود وي سوډیم انټر کېږي دننه او سوډیم پازیټیو چارج دی نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دننه انوایرمنټ د سیل څه کېږي پازیټیو کېږي نو ګوره ښه سوډیم په مزه مرزه راننوځي د چینلز باندې سوډیم آینز راننوځي نو آخر دا چې دا پازیټیویټي د دې سیل چې کوم دی سیوا شي نو ګوره دا تریشولډ دی تریشولډ یو خاص سټیمولس دی چې کله دې ته را پازیټیویټي راورسېږي فار ایگزامپل دې دا تریشولډ کراس کو تریشولډ او دا تریشولډ د څه دپاره دی د سی پلس پلس د کیلشیم آین دپاره دی چې څنګه سوډیم سیوا شو که نه او دې تریشولډ دی کراس کو لکه ډېر سوډیم دننه راله اوس به څه چل کېږي کیلشیم به چې کوم دی انټر کېږي چې د تریشولډ نه دا سټیمولس های شو لکه سوډیم دومره ډېر شول په دننه په سیل کې چې دا یو خاص ځي ته ورسېدل هغې ته چې کوم د تریشولډ سټیمولس وایي دا کله چې دا تریشولډ سټیمولس ته د سوډیم ورسېدو اوس به چې کوم د کیلشیم آین یا کیلشیم چینل به کولاویږي چې کله کیلشیم چینل کولاو شو سی پلس پلس چې کوم د کیلشیم اوس د کیلشیم کار څه چې کله دا سیل ته انټر شي نو دا ټروپونین او مایوسین دا چې کوم پروټین دي مسل کنټریکشن کې چې کوم کار کوي نو دا هغې سره بایند شي او مسل کنټریکشن وکړي نو ګوره یاد ساتئ چې کله ګورئ نه دا کوم ایکشن پوټنشل چې پروډیوس شو ایکشن پوټنشل مطلب دا کوم ډیپولرایزیشن چې کوم وشو دلته لکه اول پولرایز سټیټ وکړه دلته بار چې کوم دی پازیټیو عام طور باندې خو دا دغه را انټر کېږي د آینز نو دا ډیپولرایز سټیټ وي په دې عام طور باندې په دې کوم ایس ای نوټ کې دې کې به ټول عمر ډیپولرایز سټیټ وي ځکه چې دا سپانټینیسلی چې کرنټ چې کوم دی پیدا کوي صحیح شوه اوس دغه کرنټ چې کوم دی که نه دې ځای کې اوس خواته د ایټریل چې کوم دا برس دین دی دا ایټریم دی دا بر چیمبرز چې کوم دی فار ایگزامپل دا سیلز ورسره موجود دي داسې دا خلیې دي میلیونز اف سیلز دي ان دا شین دغه باندې مارکر باندې چې کوم سیل سازم صحیح شوه د ایس ای نوډ نه چې کوم دی که نه دا ګیپ جنکشن باندې چې کوم دوه سیلونو کوم جنکشن وي کوم خالي ځای وي هغې ته ګیپ جنکشن وي دا مین دا په ګوتو باندې دا خالي ځایونه جوړوم دا چې کوم دی دغه سیل نه چې کوم دی دغه الکتریکل کرنټ دې سیلز ته را ټرانسفر کېږي دا کرنټ چې کوم دی دې سیل ته ټرانسفر کېږي دې سیل ته ټرانسفر کېږي دغه ایکشن پوټنشل دې سیل ته او د دې سیل نه چې کوم دی بیا دې سیل ته دغه رنګ چې کوم دی په ټول ایټریا کې دغه ډیپولرایزیشن څه شي کاش شي او ځان څه یاد ساتئ کله چې یو سیل ډیپولرایز سټیټ ته شي نو هغه به څه کوي کنټریکشن به کوي ځکه چې په دغه کې چې کوم دی کرنټ پیدا کېږي نارملی چې کوم دی د -90 یا چې کوم دی -70 نه دا چېرته لاړ شي 50 پلس 50 ته چې کوم دی یا چې کوم دی 55 ته لاړ شي پلس 55 ته چې کوم دی دا کرنټ لاړ شي نارملی که وګورئ عام طور باندې زموږ په سیل کې چې کوم دی څومره کرنټ پیدا کېږي تقریبا 55 یا 50 ملي اولټ کرنټ پیدا کېږي نو دغه کرنټ چې کله د دې سیل نه تېرېږي نو دا سیل څه کوي کنټریکشن کوي نو ګوره دا ایټریا کنټریکټ کېږي دلته د ایس ای نوډ څه کوي خود به خود
स्पॉन्टेनियसली چې کوم دی په دې کې څه کېږي ډیپولرایزیشن کېږي او هغه وجه نه چې کوم دی اکشن پوټنشل پروډیوس کېږي هغه اکشن پوټنشل چې کوم دی که نه هغه د نور چینلز ته د څه په ذریعه راځي د ګیپ جنکشن په ذریعه چې کوم جنکشن یې د دوو سیل په درمیان کې دغه رنګ بیا د دې سیل په درمیان کې دې سیل په درمیان کې میلیونز اف سیلز د خدا په ملي سیکنډ کې دا کېږي نو که تاسو وګورئ که نه دغه کرنټ راځي او په دې ایټریا کې خورېږي دلته چې کوم د انټرنوډل پاتوی په ذریعه باندې خورېږي دا سپیشلایزډ ټیشو دی او دلته دغه ته راځي دا ای وی نوټ ته راځي او دلته چې کوم دی دا سیل چې کوم جنګېدل دا ایټریا او دا قرن چې کوم دی بکمین فایبر دا لیفټ انټریم ته د بکمین فایبر په ذریعه باندې راځي دا کرنټ دا ایټریا کنټری کېږي صحیح شو که نه دا د څه د وجې نه د ایس یا نوټ د کرنټ د وجه چې کوم پیدا کېږي اوس دغه کرنټ موږ ناپ کوو دا کرنټ بیا چې کوم دلته ګوره ښکته بنډل اف فایبرز کې راشي ایوي بنډل کې او بیا چې دا ایوي بنډل لیفټ بنډل برانچز او رایټ بنډل برانچز په دې کې تقسیم شوی دی بیا دا وینټریکل کنټری کېږي نو ګوره ښه دغه الکتریکل اکټیویټي چې کومه ده دا کوم بجلي چې په دې کې پیدا کېږي دا کوم موږ یو ګراف باندې شو کړو دې ته موږ څه وایو الکتروکارډیوګرام یعنې کله چې موږ د زړه بجلي په یو پیپر باندې شو کو یو سپیشلایزډ پیپر وي یو کاغذ وي سپیشلایزډ دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ای سی جی وایو ګوره اکثر په دې کورونو کې تاسو وګورئ که نه دا مشران دوی بیماران شوي نو دوی اکثر چې په دې زړه باندې درد وي نو دوی هلکه وایي ای سی جي وله وکړئ دا هغه ای سی جي ده ای سی جي مطلب دا زموږ د زړه چې کومه الکتریکل اکټیویټي وي هغه بجلي وي هغه ګوري په دې کې آیا چې دا بجلي ټیک کار کوي یا چې کوم دی ټیک کار نه کوي صحیح شوه که نه دغه ته څه وایي الکتروکارډیوګرام وایي چې کله موږ ګرافیکلی یعنی د ګراف په شکل کې چې کوم دی په یو پیپر باندې څه وکړو د هارټ الکتریکل اکټیویټي چې کوم دی شو کو یا ریپرزینټ کو یا ریکارډ کو دې ته موږ ای سی جي وایو یا الکتروکارډیوګرام به دې ته موږ وایو اوس ګورئ ښه الکتروکارډیوګراف څه ته وایي الکتروکارډیوګراف چې کوم دی که نه دا یو میډیکل ډیوایس دی چې دا د څه دپاره یوز کېږي for the recording of electrical activities of the heart یعنی دې ته کیتودز پازیټیو کیتودز او نیگیټیو کیتودز د یو مریض په سرمن باندې ولګي سکین باندې چې کوم دی شپږ چې کوم دی د سینه باندې ولګي او دوه چې کوم دی په لاسونو باندې لم دوه چې کوم دی کیتود هغه خپو ته ولګي نو لس څه ولګي کیتود ولګي او دغه باندې څه کوي دغه اوس دغه کیتود څه کوي دغه چې کوم الکتریکل سیګنل وي دا د ډیوایس له ورکوي د الکتروکارډیوګراف له ورکوي او دا الکتروکارډیوګراف څه کوي هغه الکتریکل اکټیویټي امپلیفای کوي مطلب دا لګي تیزی او دا هغې چې کوم دی لکه د هغې هغه ویو پام چې کوم دی سیوا کوي او هغه بیا د ویو پام کې چې کومه الکتریکل اکټیویټي وي هغه شو کوي په دغه پیپر باندې نو اټ از ا میډیکل ډیوایس یوز فار د ریکارډینګ اف الکتریکل اکټیویټي اف د هارټ یعنې کله چې د الکتریکل اکټیویټي اف هارټ موږ د څه په ذریعه باندې به موږ کو په پیپر باندې هغه به چې کوم دی موږ په الکتروکارډیوګراف باندې کوو او کوم هغه اکټیویټي چې داسې اکټیویټي راشي په هغه پیپر باندې دا الکتروکارډیوګرام دې ته موږ وایو دا په پیپر باندې چې داسې اکټیویټي موږ سره راشي دې ته وګورئ دا ګراف شانه صحیح شوه اوس دا الکتروکارډیوګرافي څه ته وایي الکتروکارډیوګرافي چې کوم دی دا ټیکنیک چې کوم دی یا دا پروسس د سر نه راواخله تر د اخره پورې چې څومره دا پروسس دی یعنې ما کیتود ولګول مشین مې ورته پټ کړو دغه رنګ چې کوم دی هغه په کومه طریقه باندې ما هغه کیتود چې کوم دی مریض ته ولګول په څه طریقه باندې هغه مریض موږ سملو صحیح شوه که نه هغه ټولې طریقې راواخله بیا چې کوم دی ما دغه مشین څنګه یوز کو دغه ټولې طریقې په دې ټیکنیکس کې راځي د الکتروکارډیوګرافي کې راځي دا موږ په دې کې وایو د پروسس یا د ټیکنیک یوز فار د الکتریکل اکټیویټي اف د هارټ از کالډ الکتروکارډیوګرافي تاسو ته پته شته چې د الکتروکارډیوګرافي یوز څه دي یعنې د استعمال څه دی نارملي خو تاسو وګورئ که نه نو دا ګوره یو ډایګنوسس ټول دی یعنې په دې باندې موږ تشخیص کوو یو مرض پې معلوموو دا ګوره ټریټمنټ چې کوم دی نه کوي د مریض دپاره یعنې علاج نه کوي په دې باندې صرف موږ یو مرض معلوم کړو ټریټمنټ موږ بیا بعد کې کوو دغه بیمارۍ دپاره نو د دې یوزز څه دي ګوره ښه د دې مختلف قسمه یوزز دي دی پر ایگزامپل یو یوز چې کوم دی موږ سره دی ډایګنوسس اف کارډیک اریتمیاس ګوره ښه دا کارډیک اریتمیاس چې کوم دی که نه
دا یو ابنارمل هارت ریدم دی. یو نارملی چې کوم د زمونږ هارت چې کوم دی کنه دا هارت بیټ کوي، یعنی زمونږ زړه چې کوم دی دړکنې وي. لومړی ایټریا یا دا بر چمبر څه کېږي کنټریکټ کېږي، بیا چې کله بیا څه کېږي بیا دا وینټریکل کنټریکټ کېږي او دا ریلیکس کېږي، بیا دا ریلیکس کېږي او دا ایټریا چې کوم دی کنټریکټ کېږي. نو ګوره دا څه شی دی؟ یو نارمل هارت بیټ دی او نارمل ریټ دی دی. صحیح شو کنه؟ خو کله چې ابنارمل شي یعنی مطلب دا ګډوډ شي یا تیز شي د هارت دا ریدم، دا کم پیټرن چې دی زمونږ د هارت، نو هغې ته موږ ټیکیکارډیا وایو چې کله تیز شي زمونږ د زړه دا سپیډ چې کوم دی څه شي تیز شي، دې ته بیا موږ څه وایو ټیکیکارډیا. او دا عام طور باندې چې کوم دی 100 نه چې کله بره شي که نه نو د بیا موږ ابنارمل هارت سپیډ وایو چې فاسټ شي، ان د زړه د هارت ریټ چې کوم دی که نه دا فاسټ شي د څه نه د 100 نه سیوا شي، دې ته موږ ټیکیکارډیا وایو. بیا چې کوم دی کو دا چېرته د 60 نه یعنی د 80 نه چې کوم دی زموږ د زړه د دړکن چې کوم دی په مزه شي سلو شي، نو دې ته بیا موږ څه وایو بریډیکارډیا، دې ته بیا څه وایو موږ ته بریډیکارډیا. نو نارملی موږ د هارت ریټ پې معلومه، موږ د هارت سپیډ دړکن پې موږ معلومو. صحیح شوه که نه؟ نو موږ به څه وایو چې ډایګنوسز اف کارډیک ایریتمیاز چې د هغې چې کوم دی موږ تشخیص پې کوو، معاینه پې کوو، موږ یې معلومو. څه پې معلومو؟ کارډیک ایریتمیاز. دویم چې کوم دی که نه ډایګنوسز اف مایوکارډیل انفریکشن. دا ګوره ښه تاسو یاد ځان سره ساتئ، دې ته هارټ اټیک هم وایي انفریکشن. څه ورته وایي؟ هارټ اټیک. تاسو که خیال کړئ که نه هلکه وایي پلانکي د هارټ اټیک وشو، یو چې کوم دی ریورسیبل وي واپس کېږي د زړه چې کوم دی هغه د مختلفو وجو نه وي، یو چې کوم دی که نه ایرریورسیبل وي. ایرریورسیبل مطلب دا چې هغه نه واپس کېږي. هغه ولې؟ چې کله پرولانګډ یعنی د ډیر وخت دپاره چې کوم دی که نه د زړه یو پارټ ته چې کوم دی څه ونه رسېږي بلډ پوره ونه رسېږي، اینه ورته ونه رسېږي. زړه په خپله چې کوم دی که نه خپل ځان له اینه ورکوي او هغې نه نیوټرینټ چې کوم دی اخلي، انرژي چې کوم دی هغې نه ساتي، دغه رنګ اکسیجن چې کوم دی استعمالوي. کله چې د ډېر وخت لپاره چې کوم دی زړه ته څه ونه رسېږي، اکسیجن ونه رسېږي، نیوټرینټ ته ونه رسېږي، نو اغذیه چې کوم دی خراب شي. صحیح شو که نه؟ اغذیه څه شي؟ سیلز خراب شي، هغه ټیشوز خراب شي. نو دغې ته موږ څه وایو؟ انفریکشن. نو دغې ډایګنوسس پې موږ کوو، تشخیص پې موږ کوو. صحیح شو؟ معاینه پې موږ کوو. نو دغه ته موږ هارټ اټیک هم وایو. او دا ایرریورسیبل وي، دا واپس کېږي نه. چې کله ټیشوز خراب شي، سیل خراب شي، خلیې خراب شي، نو بیا خو نه ریورس کېږي که نه، نو دا ایرریورسیبل دی. ښه، ډیټیکشن اف مایوکارډیل اسچیمیا. ګوره دام چې کوم دی که نه څه شی دی؟ دام بلډ سپلای دلته نه کېږي. دلته reduction of blood supply to the heart muscle receive less oxygen than need but the muscle still alive. دلته څه چل کېږي؟ دلته هم چې کوم دی که نه اسچیمیا کوم چې کوم دی اکسیجن لږ ورځي، بلډ چې کوم دی لږ ورځي، څومره چې ریکوایرډ دي ټیشو ته د هارټ خپل ټیشوز ته چې کوم دی څومره اکسیجن ریکوایرډ دي، څومره ویسټ چې کوم دی ریمو کول ضرورت دي، څومره نیوټرینټ ته ریکوایرډ دي، هغو ته نه میلاویږي. خو ټیشو چې کوم دی یا سیل چې کوم دی اوس هم ژوندی دی، لا دومره وخت نه دی شوی د دې. نو دې ته موږ څه وایو؟ ګوره هلته چې کوم دی انفریکشن کې هم ورته نه کېدو سپلای د بلډو، خو دلته چې کوم دی ټیشوز څه وو؟ ډیت شوي وو، مړه شوي وو، د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه ایرریورسیبل دی. او دلته چې کوم دی که نه ټیشو یا سیل څه دي؟ اسچیمیا کې الایو دي، زنده دي، ژوندی دي سیلونه، نو دا ریورسیبل دی. دا کې څه شی دی؟ ریورسیبل دی. نو په دې باندې موږ د دغه ډیټیکشن هم کوو، مایوکارډیل اسچیمیا. دې ته څه وایي؟ مایوکارډیل اسچیمیا. د زړه چې کوم دی که نه هغې ته د اینې بندېدل، خو دا چې کله بیا د ډېر وخته پورې دا اسچیمیا شي نو بیا دغه انفریکشن ته بدلېږي، دا سټیټ ته لاړ شي او بیا هغه سیل چې کوم دی ډیت شي. صحیح شوه؟ نو دغه ډیټیکشن هم چې کوم دی موږ په څه باندې کوو؟ د ای سی جي په ذریعه باندې کوو. اسسمنټ اف کارډیک کنډکشن ابنارملیټیز. دغه چې کوم دی که نه موږ وویل چې زموږ زړه کې چې کوم دی د بجلۍ دغه سیسټم دی، دغه ته کارډیک کنډکشن سیسټم وایي، او په دغه ای وي نوډ باندې مشتمل دی، ایس ای نوډ باندې مشتمل دی، او دغه رنګ چې کوم دی بنډل برانچز باندې مشتمل دی. نو کله چې ګوره په دې ای وي بنډلز کې چې کوم دی بلاکیج راشي، یا چې کوم دی بنډل برانچز کې بلاکیج راشي، ان دا ای وي بنډلز دا
دا سور لاین چې ما راښکلی دا چې کوم د بنډل برانچز دي دا لیفټ بنډل برانچز او رائټ بنډل برانچز دا سور دې کې چې بلاکیج راشي یعنی کارډیل کنډکشن سیستم کې بلاکیج راشي دغه بجلو چې کوم روټس دي کومې لارې دي په کوم چې دغه بجلي ځي په دغه کې بلاکیج راشي یعنی دغه بند دي شي دغه ډیټیکشن هم موږ چې کوم د ای سی جي په دغه باندې کوو په ذریعه باندې کوو هارت ریټ اینڈ ریدم خاص موږ د زړه چې کوم ریټ دا خو موږ ویل ټیکوکارډیا او بریډوکارډیا هم موږ معلومو او ریدم چې کوم د موږ معلومو یعنی زموږ د هارت د ریټ چې کوم دی یا د ریدم دا ریګولر دی یا ایریګولر دی مطلب دا نومړی چې کوم دی زمونږه ایټریا به کنټریکټ کیږي او بیا به چې کوم دی وینټریکل به کنټریکټ کیږي خو کو چرته ایټریا کنټریکټ کېدا وینټریکل کنټریکټ شو بیا چې کوم د وینټریکل کنټریکشن لا نو برابر شوی چلته ایټریا کنټریکټ شو ایریګولر باقاعدګۍ سره نه کېدو ګډ وډ کېدو زړه د دړکن نو دې ته بیا موږ ایریګولر وایو صحیح شو کنه دغه چې کوم د موږ معلومو په څه باندې په ای سی جی باندې ها پیس میکر فنکشن کو چاته موږ یو مریض ته چې کوم دی کنه آرټیفیشل مصنوعي پیس میکر لګولیو پیس میکر دا موږ ویلې کنه چې دا اس ان نوټ چې کوم دی دا ته موږ لګولیو او دا اس ان نوټ بجلی پیدا کوي نو کو آرټیفیشل پیس میکر موږ لګولیو دا هغه چې کوم دی کنه آیا دا اپروپریټ سټیمولیشن پیدا کوي یا نه پیدا کوي یعنی دا چې کوم دی صحیح کار کوي یا نه کوي دغه موږ ای سی جی باندې معلومو دغه ها ډیث اف ا پرسن دی یو انسان چې کوم دی مرګ خو هم به موږ معلومو دی یو مریضو هغه څنګه نارملی کو ته وګورې کنه چې کله موږ ای سی جی کوو نو دغه رنګ ویو به موږ سره پروډیوس کیږي دغه رنګ پیټرنز دي ته وګورې دا لاینز به دغه رنګ پیدا کیږي خو کو چاته یو کس وفات شو مړ شو نو دغه به چې کوم د سټریټ لاین هغه به چې کوم د بیس زړه د الکتریکل اکټیویټي نه پیدا کیږي نو هغې د وجې نه چې کوم د سټریټ یو سیده لاین به دغه رنګ موږ راکوي او ټیټ ټیټ دا اواز به چې کوم د پروډیوس کوي اکثر په دې هسپتالونو کې نو دا به چې کوم دی که نه دغه رنګ لاین به پروډیوس کوي ګوره ډاکټر هادي چې کوم دی هغه وایي په دې زندګۍ کې اتار چړاو راځي دا زندګي ده کله یو شان کله بل شان نو کله چې سړی ژوندی نه وي دا اتار چړاو راځي نو زموږ دا زړه چې کوم دی دړکن هم دغه رنګ وهي اتار چړاو پکې راځي خو کله چې وي سړی مړ شي زندګۍ کې یو انسان وي چې بیخي ما ته دې بیخي تکلیف نه وي او ما ښایسته زندګي وي او زما زندګۍ کې د اتار چړاو نه راتللی نو خو بیا چې کوم دی وایي د سیده لاین په رنګ چې کله دا سیده لاین شي خو مطلب دا ته وفات شوې که نه مړ شوې ستا بیا دغه رنګ سیده لاین راځي په هغه پیپر باندې نو په زندګۍ کې به چې کوم دی اتار چړاو هم راځي صحیح شوه راځئ چې دا دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ نو موږ ای سی جي پیپر وایو او بیا چې کوم دا ویوز دي دا به راکوو صحیح شوه ها اوس ګورئ ښه د ای سی جي پیپر دا سټرکچر څنګه وي کو تاسو وګورئ که نه اکثر د مریضانو له ورکړي د زړونو مریضانو له دا پیپر نو تاسو دې ته په غور باندې وګورئ چې دغه رنګ سکویرز ټایپ سکویر به پکې موجود وي په دې ای سی جي پیپرز کې صحیح شوه که نه یعنې دغه رنګ لاینونه به پکې موجود وي تک تک لاین به دا دغه رنګ یې داسې دا لارج سکویر دی دې کې به دا تک تک لاین مطلب دا لاینونه به پیړ پیړې داسې دغه رنګ او بیا چې کوم دی که نه په دې کې چې کوم دننه دا لاین ځي دا کې چې کوم دی د دې د لاین به سي نري به تین تین به دغه سکویر چې کوم دی ته موږ سمال سکویر وایو او دا چې کوم دی دا لارج سکویر دی دا هم 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 لارج دی دا هم دې کې چې کوم دا واړه واړه سکویرز دا بکسونه شړنده ایندا دا شو دا شو دا شو دا سمال سکویرز دی یا سمال باکسز دی واړه واړه بکسونه دي په دې کې دغه رنګ چې کوم دی د ای سی جي پیپر کې کو تاسو وګورئ دا بکسونه به تاسو ته میلاو شي لارج سکویر یا لارج باکسز سمال سکویر یا سمال باکسز دا به تاسو ته میلاویږي کو تاسو وګورئ که نه هریزنټلي یعنې په پرتو باندې دا پیپر داسې وګورئ نو دا موږ سره ټایم شو کوي چې په څومره وخت کې به دا پیپر چې کوم دی وځي د هغه مشین نه او دغه رنګ چې کوم دی دې ته وګورئ دا موږ سره الټیټ شو کوي یا په اسانه الفاظو کې موږ ووایو کرنټ به شو کوي صحیح ده چې بیا نه کنفیوز کېږئ یعنې فرق پکې شته دی کرنټ او الټیټ کې ګورئ ښه دا یو لارج باکس چې کوم دی زه راخلمه او دلته یې غټومه دا موږ سره لارج باکس دی تاسو دې ته وګورئ د یو لارج باکس کې چې کوم دی که نه هریزنټلي پایپ او ورټیکلي پایپ ورټیکلي یعنې په ولاړ باندې پایپ سکویر دی پکې سمال او هریزنټلي یعنې په پرتوب کې چې کوم دی پایپ سکویر دی صحیح شو که نه
نو पाइप ضرب पाइप सोशल 25 स्मॉल स्क्वायर دی پکې یعنی 25 پکې स्मॉल بکسونه دي صحیح شو دننه دا په یو لارج سکوير کې به 100 بکسونه دننه 25 یعنی 25 स्मॉल स्क्वायर به پکې تاسو ته پته شته دا یو स्मॉल स्क्वायर نه دی ان دا یا باکس دا یو स्मॉल باکس ان دا فار ایگزامپل دا ما را واغسته یا ما فار ایگزامپل دا یو स्मॉल باکس را واغسته یو وړو کې د دې به چې کوم دی کنه دا لینت دا به 1 ملي میټر به وي صحیح شو کنه هریزنټلی ورټیکلی دواړه په پراتو باندې دسي او په اوچتوالي دواړه چې کوم دی 1 ملي میټر دا کې چې کوم دی نو د دې نه پته ولګي دا چې کله د دې 1 ملي میټر شو نو ورټیکلی به یو 1 واخلو 1 ملي میټر او دا څنګه چې کوم دی کراس هریزنټلی به 1 ملي میټر واخلو is equal to 1 ملي میټر سکوير دا موږ سره ایریا چې کوم دی رااله 1 ملي میټر سکوير ګورئ ښه تاسو دې خو ګورئ 1 small square یا box چې کوم دی on ECG paper has 1 millimeter horizontally and 1 millimeter vertically یعنی 1 millimeter به چې کوم دی دا horizontally هم وي د هایټ او دا رنګ چې کوم دی vertically به وي یعنی پروت بم چې کوم دی 1 millimeter او په اوچتوالي او پلنواله دواړه به چې کوم دی 1 millimeter وي دا غران کو ګورې کنه نو وی سو نو وی موږ سره با 1 ملي میټر کراس 1 ملي میټر یعنی 1 ملي میټر به موږ د 1 ملي میټر سره ضرب کو نو موږ سره با ایریا څومره شي 1 ملي میټر سکوير براشي صحیح شو اوس ګوري how we one large square contain 5 small square vertically and 5 small square horizontally یعنی کو دا وګورئ کنه تاسو ته ما وختي ویلي دا چې کوم دی ورټیکلی 5 سکوير دی 1 2 3 4 5 او هوریزونټلی 5 سکوير دی 1 2 3 4 5 صحیح شو کنه ختم شو خبره نو ګوره خو کو دا منګه ضرب کو دی یو بل سره 5 کراس 5 is equal to 25 small square نو موږ سره په یو لارج سکوير کې به څومره small square راځي یعنی small boxes به راځي 25 25 به راځي صحیح شو کنه دا ECG پیپر غا سټرکچر دی صحیح ده نو دا رنګ ته وګورئ کنه نو اوس با دا 1 لارج سکوير به څه برابر شي دا به کوم دی د 25 سمال سکوير به برابر شي صحیح شو کنه اس مطلب دا 25 سمال سکوير اوس ګوره how the horizontal axis represent time دا د پیپر دا طرف نه دا د څه روان دا موږ سره ټایم شو کوي صحیح شو کنه ټایم د مالی کلم دی لیفت اینڈ رائټ خیو غس طرف ته موږ څه شو کوي دا موږ سره ټایم شو کوي یعنی وخت پر شو کوي نو ګوره د دې ماشين نه چې کوم دی کنه عام طور باندې 25 ملي میټر پر سیکنډ یعنی 25 ملي میټر چې کوم دی کنه دا پیپر د ماشين نه یو سکند کې وځي په یو سکند کې به څومره پیپر وځي 25 ملي میټر نو ای پیپر runs normally at 25 ملي سکند یعنی 25 ملي میټر چې کوم دی کنه په یو سکند کې به چې کوم دی دا ماشين وباسي صحیح شو دا پیپر نو 1 small square is equal to 0.4 second ګوره دا یو small square نه دی دا یو ایندا یا ایندا شو صحیح شو دا به 0.4 سکند اخلي چې کله دغه ماشين نوځي دا غرنګ ګوري 1 large square به څومره ټیم اخلي دا به چې کوم دی 0.20 سکند اخلي صحیح شو 1 large square نه دی دا به دا یو 1 large square دیز نه واخله دیز پورې دي دا 1 large square دی دا ما دیز نه سي اغسته خو دا به کوم دی 0.20 سکند کې چې کوم دی دا دغه ماشين وباسي دا پیپر ها دا غرن چې کوم دی 5 large square د ال اس مطلب دا large square اس اس مطلب دا small square نو 5 large square به کوم دی موږ سره یو سکند کې به وباسي یعنی دا 15 واخله 1 2 3 4 یو سبل د څه جوړ کا 15 دومره پیپر به کوم دی دومره لین به په یو سکند کې وباسي دومره نه دې نه وړه دې پور دي دا لارج سکوير دی کنه 1 2 3 4 5 او به دا واړه سمال سکوير دی ودا په یو سکند کې به دا پیپر دومره 5 سمال سکوير به وباسي صحیح شو لارج سکوير به وباسي سوري ها دا غرنګ چې کوم دا کنه وي 300 لارج سکوير به کوم دا کنه په یو منټ کې وباسي صحیح شو کنه 300 لارج سکوير چې کوم دی کنه یعنی 300 لارج باکسز دا چې راوخل 1 2 3 4 5 دا غټ باکسونه دا به په څومره وخت کې وباسي دا به کوم دی موږ سره په یو منټ کې وباسي نو په 300 لارج باکسز کې چې کوم دی سمال باکسز به څومره
1500 स्मॉल बॉक्सेस به پکې 1500 نو په یو منټ کې چې کوم دی کنه دغه ماشين به 1500 سمال باکسونه چې کوم دی دغه سپیډ باندې دغه نه وځي. ها اوس دا ورټیکل لاین چې کوم دی کنه د ای سی جی دا پیپر دا لاین د سیندا د سیدا دا موږ سره ولټیج شو کوي هغه څنګه ګوره ها 1 سمال سکوير چې کوم دی کنه دا موږ سره څومره ولټیج دا کوي شو کوي 0.1 ملي ولټ سوري دا غواړم چې کوم دی کنه 5 small square به موږ سره څومره ولټیج شو کوي سوري 0.5 ملي ولټ دا غواړم چې کوم دی کنه 2 large square به څومره ولټیج به موږ شو کوي نو دا به چې کوم دی 1 ملي ولټ 1 ملي ولټ به چې کوم دی 2 large square یعنی دا یو لارج سکوير واخلو دا لارج سکوير واخله دا موږ سره څومره ولټیج شو کوي 1 ملي ولټیج به شو کوي صحیح شو کنه دا خو د ای سی جی یو سټرکچر راځي چې اوس د ویو وګورو د ای سی جی چې کوم ویوز دي کوم ویو چې سازي چې کله دا ډیفلیکشن کیږي دا ویو د ته یادوم دا وګورو راځي په د ای سی جی پیپر باندې صحیح شو ها نو اوس چې ای سی جی کې چې کوم ویوز چې کوم دي هغه ویو به موږ وایو صحیح شو کنه لکه کوم ویوز پروډوس کیږي په پیپر باندې کوم ویو جوړیږي کوم موجونه جوړیږي په پیپر باندې صحیح شو کنه هغه به موږ وسوایو ګورئ ښه چې کله دا ایس نوډ پایر وکړي یعنې دا ایس نوډ ته پیس میکر هم وایي که نه دا سګنلز چې کوم دی پروډیوس کړي یعنې الکتریک کرنټ چې کوم د سپانټینیسلی په دې کې خود به خود پروډیوس شي هغه به دا ایټریا له ورکوي یعنې دې چیمبر له به هم ورکوي د زړه او دې چیمبرز له به هم ورکوي دې له به د بکمین فایبر په تھرو باندې ورکوي یا بکمین بنډل په تھرو باندې ورکوي او دې له به چې کوم د انټرنوډل پاتوی باندې دغه له راوړي ایوي نوډ له راوړي او په دې مسل کې به چې کوم د ډایرکټ هم خور شي اورډینري طریقې سره چې کوم دی صحیح ده که نه دغه اکشن پوټینشل یا ډیپولرایزیشن کله چې ګوره ښه دې کې ډیپولرایزیشن کېږي که نه ډیپولرایزیشن مطلب دا چې کوم ایانک ډسټربنس دی هغه چې کله په دې ایټریل مسل کې کېږي نو ګوره دلته کله کوم ویو چې سازیږي هغه به اپورډ سازیږي راونډډ بای ان دا ویو دا وګورئ ان دا پی ویو ده دا یعنی پی ویو دا به چې کوم دغه وخت کې به ایټریل ډیپولرایزیشن سټیټ وایي مطلب دا چې کوم هغه سیل چې کوم دی دننه به لیس نیګیټیو شي یعنی آین به دننه ورغلي کیلشیم او سوډیم د هغې د وجې نه چې کوم دی د سیل دننه به حالت به څه وي انوایرمنټ به څه وي هغه به لیس نیګیټیو وي یعنې لکه مور پازیټیو به وي کمپیر ټو دی آوټسایډ صحیح شوه که نه اوس ګوره ښه دا موږ وویل کنه چې پازیټیو ویو اینډ فرست ویو ان دی ای سی جی دا به وړومبی ویو وي په وړومبی ویو به څه شي دا به چې کوم دی پی ویو وي صحیح شوه پی ویو پروډیوس فرام د ډیپولرایزیشن اف ایټریا ګورئ دا موږ وویل کنه چې کله ډیپولرایزیشن په دې کې وشي په ایټریا کې یعنې څومره سیلز دي په دې ایټریا کې د میلیونز اف سیل به کنه ایټریا زموږ د زړه دا ایټریا چې کوم دا کنه پوره چیمبر دا دواړه دا برخانې دا به میلیونز اف سیل نه جوړ وي لکه د میلیون هولیونه به جوړ وي لکه بره بره نو دغه ټول کې چې کله ډیپولرایزیشن کیږي یعنی دغه هر یو سیل کې چې کوم دغه ګیپ جنکشن باندې یو بل سره کنیکټ دي کنه نو دغه موږ له پی ویو راکوي دا به اپورډ صحیح شو کنه د دې هایټ به څومره د دې هایټ ډیوریشن به څومره 0.1 سیکنډ پورې به چې کوم د دې پی ویو ډیوریشن د دې هایټ ته کومه وګورو کنه نو 3 سمال باکس چې واخلې ګورئ نه دا موږ وخت ویل کنه چې په یو لارج باکس کې به چې کوم د 25 स्मॉल बॉक्स भी सही शो करना अगर हम ड्रा करियो 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 5 गोरा खा दा पी वेव बचे कम दे कना 1 2 3 दे दी उम्र बे हाइट हिंदा दसे वर्ग दे द्रे स्मॉल बॉक्स उम्र हिंदा यनी दा 3 स्मॉल बॉक्स दुमर बे दे हाइट ओ दा स्मूथ राउंडेड बवी लगा वंडई शक्ल के बवी दा पी वेव ګوره خره دینه بعد چې کوم دی که نه موږ سره یو پی آر سیګمنټ راځي دا هغه ټوکړه ده په ای سی جي کې یو هغه سیګمنټ دی چې په دې کې به چې کوم دی آیسو الکتریک لاین به دې ته موږ وایو لکه مطلب د دې کې بس چینجز نه وي 0% چې کوم دی دغه به پکې دا ولټیج به 0 ولټیج لاین د دې ته وي ان دا پی آر سیګمنټ دا وګوره د پی ویو نه بعد چې کوم سیګمنټ موږ سره راځي ان دا یې سموث د آیسو الکتریک لاین هم وایي ځکه چې په دې کې چې کوم څه ولټیج نه وي لکه څه کرنټ مرنټ پکې نه وي
نو په دې دوران کې څه کېږي اټ شو د ډیپولرایزیشن اف ایوی نود وینټریکولر فیلینګ کمپلیټډ. په دې وخت کې څه چل وشي کنه چې دا کله کنټریکټ شي دا ایټریا کنه نو د انټرنوډل پاتوی باندې خو د کم دی د ایوی نود ته چې کم دی دغه راغلی وګڼي دا ایوی نود دی سیګنل راغلی وي کنه نو دا سیګنل په دې وخت کې ډیلی شي لکه صبر وکي لکه مطلب دا لکه سلو شي سلو ډاون شي پیوز شي ونخلي دلته نو چې ونخلي کنه دلته خو چارج هغه ویو حق راول نو ویو خو چې کوم د جوړ نه شي کنه نو دې وخت دا لاین جوړ شي آیسو الکتریک لاین نو په دې وخت کې څه چل کیږي په دې وخت کې چې کوم دا وینټریکل چې کوم دی کنه هغه پل کیږي د بلډ نه پولی دغه شي دا پولی کنټریکټ شي او دا وینټریکل چې کوم دا پوره پل شي د بلډ نه صحیح شو کنه نو دا موږ سره چې کوم دا پی آر سیګمنټ شو دا آیسو الکتریک لاین چې کوم دغه شو کوي ګوره دې ډیوریشن چې کوم دا موږ ویل کړه چې دا به نارملی څومره وي نارملی به چې کوم د پی وی عمر برابر وي یعنی دې به د څومره وخت اخلي څومره چې کوم د پی وی څومره وخت واسه نارملی عام طور باندې دې برابري سو شو کنه ډیوریشن دی پی آر سیګمنټ دینه بعد کو ګوره کنه دا کیو آر اس کمپلیکس ته دا کیو آر اس کمپلیکس په دا ویو چې کوم دی دا تاسو ګورئ دې د کیو آر اس کمپلیکس وي ګوره ها د دغه نه بعد د پی آر سیګمنټ نه بعد کو تو ګوره کنه موږ سره پی آر اس کمپلیکس راځو دا پی آر ایکس کمپلیکس موږ سره څه شو کوي it represents the whole ventricular depolarization. Impulses from the AV node travels to the bundle of His right and left bundle branches and then Purkinje fibers, causing both ventricles to depolarize. ورها منګه دا ویل کنه د AV node نه بعد چې کوم دی وریندا bundle branches دي AV bundle branches دا سوریندا دا راغلي په دې کې به الکتریکل امپلسز راشي اندسي به به چې کوم لیفت اند رائټ بندل برانچز چې دي ته موږ وایو یعنی دی ایوی بندل ته چې کوم د موږ بندل اپ هیڅ هم وایو صحیح شو کنه دا دوا دا به لیفت بندل برانچز ته دا وګور دا لیفت بندل برانچز دا رائټ بندل برانچز د دې ته ډیوایډ شوی دي او به دا سمال فایبرز کو دا پرکینجی فایبر دې ته ډیوایډ شوی دي نو به دا کرنٹ چې کوم دا امپلسز په دې کې خور شي نو کو دا سوچ وګی کنه نو دا دلته څه کوي کې وارس کمپلیکس چې دا ټول وینټریکولر ډیپولرایزیشن موږ سره شو کوي یعنی څومره وینټریکل چې کوم د ټول کنټریکشن موږ سره د دې نه بعد چې به ډیپولرایزیشن بعد خو به کنټریکشن کیږي بس یو قسم لمنګ ته هغه شو کوي ګوره ها په دې کې دا کیو ویو سره ریپرزینټ کوي دا سیپټیل ډیپولرایزیشن اند اټس سمال نیگیټیو ویو ګوره ها دلته دا کیو ویو نه دی کیو وې دا موږ سره شو کوي دا کیو ارس کمپلیکس ده کنه دا موږ دا کیو مو راوخلو دا موږ سره شو کوي ګوره ان دا انټر وینټریکولر سیپټم د اندا د پمنس کې چې کوم دا سیپټم دا دوا وینټریکل چې موږ سره جدا کوي یعنی دا پردې په دې پمنس کې د وینټریکل پمنس کې اندا دا پیړه پرده د دې دا ډیپولرایزیشن نومړی دا وکي د چې کوم دا کیو یو موږ تر شو کېل ته په پیپر باندې چې کله د انټر وینټریکولر سیپټم ډیپولرایزیشن کا شي نه په دې په سیلز کې چې کوم د ډیپولرایزیشن وشي نو الته موږ ته په پیپر باندې کیو ویو راشي صحیح شو کنه نو وی دا کیو ویو نه دا وی دا سمال نیگیټیو ویو دا کو ته وګوره کنه چې کله ویو اپورډ نو دا موږ سره سي پازیټیو ویو وي اپورډ مطلب دا د کیتود طرف ته چې کوم ځمنه کیتودز لګیدلی او چې کله ډاونورډ دا ډاونورډ دا نو وی دا سمال ویو دا سمال هم دا کنه ته وګورئ لکشن ویو دا وګورئ دا او ډاونورډ هم دا او نیگیټیو دا ډاونورډ چې شنو هغه نیگیټیو ویو شنو وی کیو موږ سره سب نیگیټیو ویو دا او دا موږ سره سره ریپرزینټ کوي دا به چې کوم دی د وینټریکل ومنس کې چې کوم دا سیپټم دی انټر وینټریکولر سیپټم د دې ډیپولرایزیشن موږ سره ریپرزینټ کوي صحیح شو کوي به موږ سره یو قسم لا ها دویم ته وګورئ کنه آر ویو نو آر ویو چې کوم دا کنه موږ سره څه شي دی اپورډ پازیټیو ډیفلیکشن it represent the major part of the ventricle depolarization and it is large and positive wave ورخه موږ ویلې چې دا آر ویو چې کوم دی کنه دا دې نه ول د دې پورې دا اپورډ دی چې اپورډ شو پازیټیو ویو شو کنه په پیپر باندې رااله دینه بعد موږ سره وی دا مین مسل چې کوم دی کنه مین وینټریکل چې کوم دی د دې دا کنټریکشن موږ سره په پیپر باندې شو کیږي به سوي اب آر ویو موږ سره شو کوي ګوره ریپرزینټ دی میجر پارت اف دی ventricle depolarization and it is large and positive wave دا څومره ventricle چې دي کنه د دا ډیپولرایزیشن د دې کې څومره سیلز دي د ټول ventricle دا موږ سره څه شو کوي دا موږ سره آر ویو شو کوي صحیح شو کنه
اسانه شو لکه دغه چې دا څومره سیلز دي دا ټول ډیپولرایزیشن موږ څه شو کوي آر ویو برا شو کوي د دې انټروونټریکولر سیپټم نه علاوه ولې چې هغه کیو ویو شو کوي اس ویو چې کوم دی کنه دا موږ سره شو کوي دا موږ سره شو کوي ریپرزینټ د بیسل پارت اف ventricular depolarization دا اس ویو نه دی کنه دا نیگیټیو ویو دی صحیح شو کنه کو تو ګوره کنه دا سمال نیگیټیو ویو دی او پال بای ventricular contraction او دنه بعد چې کوم دی ventricle contraction وي دا موږ سره شو کوي په پیپر باندې ventricular basal part of the ventricular depolarization کو تاسو دې ته وګورئ کنه دا ventricle دی کنه ایسي د ایټریا ته چې کوم نږدې زیاده دا زینه دا بیسل پارت دی صحیح شو کنه ځکه چې د هارت دې طرف ته موږ بیس وایو دې ته چې کوم دی موږ اپیکس وایو نو دا چې کوم دی دې ته ventricular یا بیسل پارت وي یا ventricle چې کوم بیسل پارت وي صحیح شو کنه وي دا موږ سره د ډیپولرایزیشن شو چې کله دې کې ډیپولرایزیشن راشي صحیح شو کنه ډیپولرایزیشن مطلب موږ ویل کنه چې ایونیک چینجز سیل دنه چې کوم دی مور څه شي پوزټیو شي as compared to the outside نو اوس ګوره خدا موږ سره دغه شو کوي د دې نه بعد کو ګوره کنه د اس نه بعد دا انده ډاونورډ دا کنه اس انده موږ ویلې نه ډاونورډ ویو دا اندازه کنه نیگیټیو دا صحیح شو کنه دا سمال دا او دا ار چې کوم دا لارج دا اندازه چې کوم دا مین ventricular depolarization یا مین مسل چې کوم دی ټول دا دغه کې ار کې چې کوم دا سکیږي ریپرزینټ کیږي دلته ګوره خدای بعد اس ټي سیګمنټ دا به چې کوم د کیو ار اس کمپلیکس نه بعد چې کوم سره به آیسو الیکټریک لاین راځي دا وګورئ دا څه شي دی آیسو الیکټریک پوینټ دا نو دا دته اس ټي سیګمنټ وایي په دې کې څه چل وشي ای سی جی افټر کیو ار اس کمپلیکس اگین بیکم پلیټ فارمینګ اس ټي سیګمنټ و بیا چې کوم د کیو ار اس کمپلیکس نه چې کوم د ای سی جی شي پلیټ شي هموار شي او دا موږ سره څه جوړ کی की ST segment موږ سره جوړ کی iso electric line because ventricle are fully depolarized and there is no net electrical current ګوره وې د iso electric line هم وې ځکه چې ودلته خو نت چارج نشته کنه چې چارج نشته نو ځکه چې کوم دی موږ سره څه شو ST segment شو صحیح شو د دې نه بعد کو ته وګوره کنه موږ سره ټي ویو راځي سره راځي ټي ویو صحیح شو دا کو دا ټي ویو وګوره کنه دا دی پی ویو پرنګ دا د پی ویو دا نو کو وګورئ کنه دا د دې لکشن لارج دی او مور راوندډ دی مور لارج دی ته وګورئ کنه دا سمال د پی ویو دا ټی ویو بسي دا بل لارج او دا هم پازیټیو دا ګوره خو پازیټیو ویو براډر اند مور راوندډ او دا بل غټ ویوی بنسبت د پی ویو and more rounded او لګ بنورم چې کوم د ګول بای د ډیر زیات به ګول وسی شه represent the ventricular repolarization followed by ventricular diastole دا به موږ سره شو کوي دا ټي ویو دا چې کله ventricle دوباره چې کوم د موږ سره repolarize state تر راشي نو چې دا repolarize state تر رااله نو ventricle بس شي دوباره به چې کوم د ریلیکس بشي صحیح شو کنه followed by ventricular diastole مطلب دا چې ventricle به واپس خپل ځای ته راشي څنګه چې موږ کیو ار ایکس کمپلیکس نه بعد چې کوم موږ ویل کنه دا ventricular followed by ventricular contraction کیو ار ایکس کمپلیکس نه بعد دلته به چې کوم د ټي ویو نه بعد بس شي diastole ventricular diastole به راشي بیک ورین دا یو هارت بیټ پوره شوی دی پورې صحیح شو کنه دیز نه واخله تر دې پورې یو هارت بیټ پوره شو به د دوه هارت بیټ په منځ کې دا به چې کوم دی یو لاین دی دوه هارت بیټ دا به دی خو بل هارت بیټ شروع کیږي دا in the bay چې کوم د دې ټي پی segment وي د دوه هارت بیټ په منځ کې چې کوم segment راشي iso electric line راشي there is no charge produced in this line دې ته موږ څه وایو دې ته موږ ټي پی segment وایو نو دا موږ سره دغه دا ویو د ای سی جی یو پیره به واړو د سی او تو ګورای کنه ګوره دا ایس نوټ دی د چې کوم د سیګنل فایر کړو دا بکمن بندلز د دې په ځر چې کوم د لیفت وینټریکل لیفت اریکل تر له دا چې کوم د انټرنوډل پاتوی دی ای وی نوټ ته چې کوم د سیګنل رااله دا چې کوم د ایټریال چې کوم د سیګنلز ورکړل دا چې کوم د کنټریکشنل چې ایټریا کنټریکشنل د پی ویو موږ سره رااله په دغه باندې ای وی نوټ چې کوم د سیګنل لګ ډیلی کړل چې ډیلی کړل چې کوم د موږ سره آیسو الیکټریک پوینټ رااله هغه ته پی آر سیګمنټ وایي آیسو الیکټریک لاین موږ سره هغه ته پی آر سیګمنټ وایي هغه نه بعد چې کوم دا ګوره کو تاسو ګوره ای وی نوټ نه بعد بندل برانچز کوم د یا بندل اف حصہ چې کوم د یعنی کنډکشن سیستم کې راځي سیګنل یې ورکړل دا چې کوم د کنه د دینه بعد چې کوم د لیفت بندل برانچز رائټ بندل برانچز کې دا تقسیم شول ګوره اولمبه چې کوم د کنه ګوره د کیو ار اس کمپلیکس وي موږ سره شو کوي د کیو چې کوم د موږ سره شو کوي ریپرزینټ سیپټل ډیپولرایزیشن د په منځ کې چې کوم سیپټا د ممبرین د دوانه وینټریکل چې د کوي یعنی کومه پرده ده هغه دغه ډیپولرایزیشن موږ سره شو کوي دا غرن کو ګوره کنه د لیفت بندل برانچز
دا کو ګورې دا آر ویو او دغه رنګ چې کوم د رایټ بنډل برانچز تقریبا د دې پورې دا ایټریا میجر پارت چې کوم د ایټریا دا سکی دا ډیپودرایز کوي دا په کوم ویو کې راځي دا موږ سره په آر ویو کې راځي چې کله موږ سره الته آر ویو شو کېږي نلته به چې کوم د تقریبا ټول مسل د وینټریکل چې کوم د ډیپودرایز شوي او دا لکشن بیسل لاین ان دا بیسل طرف دا موږ سره سب چې کوم د اس ویو شو کوي صحیح شو کنه نو او د دې نه بعد بس شو وینټریکل به چې کله ډیپودرایز شي هول وینټریکل بس شي کنټریکټ بشي چې وینټریکل کنټریکټ شي بلډ به چې کوم د چرته ورشي اوټه به ته بلاړ شي او پلمونري ټرنک ته بلاړ شي صحیح شو په فلو ته ها دغه رنګ وګورئ کنه بیا اس ټي سیګمنټ څه ته وایي کله چې ګوره د کیو آر ایکس کمپلیکس نه بعد موږ سره اس ټي سیګمنټ راځي دا وګورئ دا بیا آیسو الیکټریک لاین دی لږ وخت چې کوم د چارج مارج نه نو دغه چارج مارج نه نو یو پلیټ لاین جوړ شي هغه ته موږ آیسو الیکټریک سیګمنټ وایو صحیح شو کنه ګوره ها د دې نه بعد چې کوم سره ټي ویو د ټي ویو به چې کوم د مور راوندډ به وي او لږ براډر به وي د پی ویو نه صحیح شو د پی ویو دا کنه د ټي ویو دا مور راوندډ دا او لږ براډر د بنسبت دغه د پی ویو نه ها دا موږ سره څه شو کوي دا پازیټیو ویو د ځکه چې اپورډ د ځکه پازیټیو دا کنه مور راوندډ اند ها ریپرزینټ دی وینټریکولر ریپولرایزیشن فالوډ بای دی وینټریکولر ډایسټول ګوره وی دا موږ سره چې کوم دا دوباره دا وینټریکل چې کوم ریپولرایز شي مطلب دا سیلز کې چې کوم چارجز دي پازیټیو او واپس چې کوم د بهر ته روزي نو ریپولرایز شو کنه واپس خپل سټیټ ته راغله نو هغې په وجود به چې کوم د وینټریکل بس شي وینټریکل به واپس خپل ډایسټول ته راشي ریلیکس کنډیشن ته راشي نو دیس از آل اباؤٹ ای سی جی اوکے